ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डिमांड उठी स्टैंडिंग कमेटी को भेज देना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। हुण कह रहे हैं कि बिल वापस हो जाऊगा जो सारिया धिरां दियां राय मशवरा लिया जाऊगा। तो नाल यह कहा जा रहा है कि किसानों की सबसिडी तो नहीं खत्म होने जा रही, लोड़वंदां की सबसिडी तो डाका तो नहीं वजन जा रहा। इहो जिहे सवाल खड़े हो गए। सरकार कहती है कि असी सारियां नूं बिजली के मामले विच उन्हां दे कोई अधिकार नहीं खो रहे, सब कुछ जिहड़ा देश दे विच बिजली के ढांचे की गल हो रही है उस मुतलक सुधार करने में लगे हुए हैं। तो विरोध इत्थों तक भग गया कि हुण किसान जिहड़े वो चेतावनी दे रहे हैं कि जे ये बिल वापस ना होया तो जिहड़ा साडे नाल कीता वादा है वो टुटेगा तो असीं फिर मोर्चा खोल देवांगे। बहुत सारे सवाल खड़े होए तो असीं इक्को सवाल पुछांगे कि बिजली सोध बिल वापस होवेगा? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, जगतार सिंह संघेड़ा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, कुलजीत सिंह गिल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, सरब सिंह झिंजर श्रोमणी अकाली दल बुलारे है। सारे मैं उन्होंने बहुत स्वागत करता। सब तो पहला सवाल दीवान तरोड़ा तुहानूं करना चाहुंदा। दीवान तरोड़ा सर, बिजली सोध बिल तुसीं कहा सीगा किसानां नूं कि ये नहीं आऊगा? देखो ऐसा इस बिल दे विच किसी भी कम्युनिटी के विरोध के विच किते कोई पैरा नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। हाँ। दूसरी गल जिहड़ी तुसीं कही है कि संघीय ढांचे दे हमला संघीय ढांचे दे जिहड़ा ये बिल जिहड़ा वा ये हमला वा, मैनूं ये दसो कि बिल ते कुछ भी समझ नहीं आ रहा। स्टेट रेगुलेटरी कमीशन जिहड़ा खत्म करता जाऊगा। देखो सबसिडी जिहड़ी है वो स्टेटां दे रही है और एज इट इज देणगियां। रेट जिहड़े है स्टेटां दे जिहड़े रेगुलेटरी कमीशन है वो तय करनगे। सो ना किते स्टेट रेगुलेटरी कमीशन खत्म हो रहे है, ना किते सबसिडी खत्म करने की गल आ रही है। पर सबसिडी पहले भी स्टेटां ने दिया, भावें स्टेटां देणगियां। देखो मुक्कदी गल ये है कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को जिहड़ी 24 घंटे मुहैया कराना और सस्ती बिजली मुहैया कराना और निर्बाध बिजली मुहैया कराना, ये वचनबद्ध है केंद्र सरकार और सारे वर्गों को, किसी एक वर्ग को नहीं। तो गल यह है कि स्टेटां दे विच बिजली के कट लंबे लंबे कट लग रहे हैं, महंगी बिजली मिल रही है और सारियां नालों वड्डी गल है कि स्टेटां ने मोनोपोलियां दित्तियां। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰੇਟ ਹੋਣ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਔਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ,
ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭੇਜਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਡਿਬੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਹੀ ਬੋਲੀਏ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, 13 ਨੁਕਸ ਦੱਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣੀ ਹੀ ਖੁਸਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸੂਬਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। 600 ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓਲਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ SKM ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ? KP ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਊਗੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੀਓ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਲੈ ਲਓ ਸਾਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਪੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਹਲੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ 27 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ EMPLOYES ਨੇ, ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ MSP ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ BJP ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਜਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਓ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਓ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਡਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੱਕਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ BBMB ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲੋ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2024 ਆਇਆ ਖੜਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਭਬੂਕਾ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵੇਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਵਾਪਰੋਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ, ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਿਪਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਲਾਰੇ ਆ ਕਈ ਬੈਠੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
हाँ सुन लो ना, चैलेंज चलो चैलेंज कर रहे हो तुम, चैलेंज चलो दीवान जी तुम चैलेंज कर रहे हो, दीवान जी चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज ठीक है तुम चैलेंज करो सर, राज चैलेंज करो सर। दीवान जी सुन लो ना, सवाल तो सुन लो ना, चैलेंज करता सर तुम सवाल भी सुन लो। ये आम आदमी पार्टी जी बिजली फ्री दे रही है, रेवड़ियां वंडती पई है, ये बंद हो जाएगी जो सोध बिल पास हो गया स्टैंडिंग कमेटी तो बाद, राज सभा होर सारिया कार्रवाइयां होनियां, राष्ट्रपति तो मोहर लग जाए। दीवान जी वो इन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ रेवड़ियां वंडते पे बंद हो जाएगी ना दीवान जी? पिछले हफ्ते सारी अखबारों ने मेरा ऑल एडिशन बयान दिता है, सिर्फ 85 ये कह रहा 85% लोगों को लाभ, मैं कहना 85% लोगों को कोई लाभ नहीं है मुफ्त बिजली का। दीवान जी मेरा सवाल हो रहा दीवान जी, आप दूजे पास जा रहे हैं, मैं तो कह रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ रेवड़ियां वंडते पे बंद हो जाएगी ना सर, जे सोध बिल हो गया सारा पास हो गया तो बीजेपी का जो बिजली सोध बिल है केंद्र सरकार का, वो सारिਆਂ ਨੂੰ सस्ती बिजली मुहैया करांदा है। किन्ने रुपए बिजली मिलिया करूगी सर, मैं किन्ने रुपए बिजली मिलिया करूगी दीवान जी, थोड़ा जा आइडिया दे दो सर। साडी सरकार मुफ्त बिजली के बजाय सस्ती बिजली देने दे विच विश्वास रखती है। नहीं चलो चंगी गल है, थोड़ा आइडिया ठीक है दीवान जी, थोड़ा आइडिया ठीक है, सस्ती बिजली होनी चाहिए है, मुफ्त नहीं देनी चाहिए, थोड़ा आइडिया ठीक है दीवान जी। दीवान जी थोड़ा आइडिया दीवान जी एक चीज होर दस दो दीवान जी, एक चीज होर दस दो दीवान जी ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰ? देखो ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कंपनियां के कोल जाऊगा, बाकी सारा कुछ स्टेट ने तय करना, सब्सिडी स्टेट ने देनी है, रेगुलेटरी कमीशन ने स्टेट का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ रेट तय करने हैं। चलो दसो किथे ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 50 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। तो गल ये है कि एक कंपटीशन, चलो ठीक है। जगतार ਸਿੰਘੜਾ तो कहते कंपटीशन में बिजली सस्ती मिलूगी, वो कहते स्टेट को हक रहणगे, तुसीं सबसिडी देनी जिन्नी मर्जी दो। जगतार ਸਿੰਘੜਾ फिर चिंता कादी है ਸਿੰਘੜਾ साहब? चिंता इस गल दी है कि मैं पहला जिहड़ी गल कही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार जिहड़ी ओहदी भरोसेयोगता खत्म हो चुकी है। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਇਹ ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ 1 ਨੁਕਸ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 13 ਨੁਕਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਾਰ ਗਲਤ ਮੁੜ ਜੁੜ ਗਈ ਸਰ, ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮੋਹਰਿਓਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ 6 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, 40 ਮਿੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਰੋਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਰੋਕ ਜਾਓ यूनिट फ्री क्यों देता? चलो ठीक है, मैं सारा ने सुनना, आज मैं सुनना चाहना सारा। ठीक क्यों गल करते हैं? चलो सारी देशों दे विच एजुकेशन फ्री है। चलो अमित अरोड़ा जी ठीक है ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ठीक है ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ एजुकेशन फ्री क्या? ठीक, कुलजीत ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, मैं एक मिनट ਦੀਵਾਨ ਜੀ प्लीज। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ
ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ KP ਜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਲਕੱਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ में बिजली है प्राइवेट, जिथे प्राइवेट कंपनियां काम कर रही ने। और सरकार का आपके दोनों हाथों के नाल गप्पे लिटा रही है जी, इन्हां सरकारी ते प्राइवेट कंपनियां ने ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ 2.5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ 6 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ। ਚਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ PPA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਸਰ? ਚਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਤਾਰ, ਫੌਜ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਚਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ? KP ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਬਥੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਲਿੱਪ ਬਥੇਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, 13 ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 3-3 ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3-4 MP ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਚਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ। ਚਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਚੱਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਖੇਤਰੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਮਫਾਦਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BJP ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ, ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ,
ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਐਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਵੱਡੀ 100 ਸਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਟਾਫਟ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅਸਲ 'ਚ WTO ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਦੀਵਾਨਾਮੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ BJP ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦੇ ਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਣੀ ਗਈ। KP ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਓੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ KP ਜੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਆ ਗਏ, 111 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ PPA ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰਵਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ PPA ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ PPA ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। KP ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਿੱਲ ਘਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦਊਂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਝੰਡੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਝੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਚਲੋ। 15 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ठीक है ठीक है ਦੀਵਾਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੀਵਾਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰ? ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਪੀਐਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਗੀਆਂ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਰ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਓ ਸਕੀਮ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ MSP ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਧਰਾਵਾਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁਫਤ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਲਫੇੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੀਵਾਨ ਪਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।